श्रीमाता शरणम श्री अरविंद शरणम। समस्त अपा भाई मानंकु मोर अंतररु नमस्कार। पछ किछि दिनरु आमे भक्त अष्टकम उपरे चर्चा करछंती। एई भक्त अष्टकम माने ए जो 8 गोटी श्लोक अछि से भगवत गीतार 12 अध्यायर 13 नंबर श्लोकरु 20 नंबर श्लोक भितर लिखा अछि। एही 8 श्लोक रे भगवान श्रीकृष्ण निजर प्रिय भक्त मानक ठारे को गुण चाहती तारी उपरे विश्लेषण करा जायछि। तो मो हिसाब रे आरथर आमे प्राय 15टी गुण उपरे चर्चा करछंती। आउ आमे जो ठारू छाड़ी थिले वर्तमान सेई ठारू आरंभ करिबा। तो आमे जेपरी अद्वेषी हेबा, मैत्री भाव, दुखरे सुखरे समान भावरे रहिबा, क्षमा करिबा, दयालु हेबा, निर्मम निरहंकार हेबा, संतुष्ट रहिबा, सबबळे जोगी होई रहिबा, यथात्मा माने दृढ़ निश्चय, जीए काहाकु भी हैरान हरकत करे नाही, आउ किए ताको असुविधारे पकेइले से विचलित हुए नाही, एही परी भक्त माने मते बहुत भल लागंती बा मु सेही परी गुणधारी भक्त मानकु बहुत भल पाए। आजी आमे जिबा श्लोक नंबर 16 को, गुण नंबर 16 को। गुणटी हेला अनपेक्ष। मोर जीए भक्त से अनपेक्ष अटे। अपेक्षा माने इच्छा, इंग्लिश रे कहले एक्सपेक्टेशन। अनएक्सपेक्टेशन माने जहार कौनसी अनपेक्ष माने जहार कौनसी इच्छा ही नाही। जदि आमे देखिबा टिके गभीर भावरे तेबे जानी हबो जे सबु गुण गुड़िक अन्य गुण गुड़िक सहित संबंधित, माने लगा लगी हेकरी सबु गुण सहित गुणर संबंध रही। भगवान कहती मोर भक्त मान भितरे कौनसी इच्छा नहीं। यार माने नुहे जे सेमानकर इच्छा हुए नहीं, इच्छा हुए किंतु छोट छोट नुहे, बड़ बड़ इच्छा सेमाने मागंती नहीं। भगवान ठारू सेमानंकु किछि दरकार नहीं। सेमानंकु भगवान ठारू जिनस, भौतिक जिनस दरकार नहीं, तांकु पूरा पूरी भगवान दरकार। गोटाक जाक भगवान ही दरकार। भगवान ठारू दरकार नहीं, भगवान ही दरकार। सेइथिपई से अनपेक्ष अटंती, से किछि मागंती नहीं। आमे एमिति भी कहि परिबा कि सेमानकर कौनसी भौतिक इच्छा नहीं। भक्तंकर इच्छा हुए भगवानकर सेवा करिबाकू, भगवत धामरे रहिबाकू, भगवानकर इच्छा अनुसार काम करिबा पई। एइथिपई से कौन करे कि भगवान को संतुष्ट करने को चाहे। भगवान कर सेवा कौनसी प्रसिद्धि पाई किंबा निजर अहंकार को पूर्ण करने पाई, कौनसी प्रेस्टीज पाइबा पाई से सेवा करे नाही। से केवल भगवान को पाइबा पाई भगवान कर सेवा करे। जी भक्त से भगवान को पूरा पूरी चाहे। थरे जड़े गुरुंग पाखक जड़े व्यक्ति आसिले एवं कहले गुरुदेव मते भगवान बनै दियो, मु भगवान हेबी। तो गुरु कहले तू भगवान कहीं हबु रे, मु तो तते भगवान ठारू आहुरी बड़ करदेवी। से कहले भगवान तो समस्त ठारू बड़, मते किपरि तांकोठू बड़ करिवे। गुरु कहले तुमे भगवान भक्त बन जाओ। जेबे केही भक्त हो जाए से भगवान ठारू मध्य बड़ हो जाए। किपरि ना भगवान कहती अहं भक्ता पराधीना, मु भक्तंकर अधीन रे थाए। चैतन्य महाप्रभुंकर लीला रे केही जणे हरिदास ठाकुर बोली जणे थिले, तांकु केते लोक चाबुक रे पिटुथिले, कौनसी कारणवशत तांकु चाबुक रे पिटुथिले। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया जाइथिला कि मते पचारिबा दरकार नहीं, जो ठारे भक्त असुविधा रे पड़िथिबो तमे तांकु रक्षा करिवो। तो सुदर्शन चक्र कौन कले ना गले हरिदास को रक्षा करने। चैतन्य महाप्रभु कहते हे, सी कहते हरिदास कहले हे सुदर्शन चक्र तमें यहाँ को मार ना, मु यहाँ क्षमा कर देछि। सुदर्शन
ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କାହିଁକି କଲନି? ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ, ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମୋ ଠାରୁ ବି ବଡ଼, ଆଉ ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେ ଯିଏ ମାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଫେରିଯାଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବି ନା ନାହିଁ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆରେ ଯାଅ, ମୋ କଥା ମାନ, ଯାଅ। ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିପାରିବିନି। ସେଠୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ ମହା ମୁସ୍କିଲ, ଇଏ ତ ମୋ କଥା ବି ମାନୁନି। ଏହା କହି ସେ ନିଜେ ଗଲେ ଏବଂ ହରିଦାସଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରହିଲେ। ଚାବୁକର ମାଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କ ପିଠିରେ ବସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରେ ଇଏ କ'ଣ? ସେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏଇ କଥାଟି କହିବାର ମାନେ ହେଲା, ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ପରାଧୀନ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତକୁ ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁମାନେ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ମାଗ ତ ଏ ଦୁଇଟା କଥା ସେଥିରେ ମିଶେଇ ଦିଅ କି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ମୋର ଏହି କାମନାଟି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟି ଶିଖିବା କଥା। ଯିଏ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି କଥା ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେତିକି ହେବା କଥା। ମନେକର ଭକ୍ତ ଯେତିକି ଚାହେଁ ସେତିକି ହିଁ ସିଏ ଚାହେଁ, ତାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଚାହେଁ। ଯେମିତି ଏଇ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି, ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରୁ? ସମୟ। ଘଣ୍ଟା ସମୟ କହିବ। ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ କି? ଆମେ ଶାଲ ଘୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଶାଲ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ? ଗରମ ଦେବ, ଉଷୁମ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ଶାଲ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାଲ ଘୋଡ଼ି ହେଲେ ବି କେହି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ସିଏ କେବଳ ମୋତେ ଉଷୁମ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା କରନ୍ତି କି ଯେଉଁଠାରୁ ଯାହା ମିଳିବ ନାହିଁ ସେଠାରୁ ତାହା ଆଶା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ସୁଖ ମିଳିବ, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମୋତେ ସୁଖ ମିଳିବ, ମୁଁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଏ ମୋତେ ସୁଖ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥାଟା? ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନଦୀ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ଗଛର ଆମ୍ବ ସବୁ ନଦୀ ପାଣିରେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଉଥିଲା। ସବୁ ଗାଁ ବାଲେ, ଛୋଟରୁ ନେଇ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନଦୀରେ ଆମ୍ବର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲେ ନଦୀ ଭିତରେ ଆମ୍ବ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଡେଉଁଥିଲେ ଏବଂ ଆମ୍ବକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାହା କାହାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। କାହିଁକି ମିଳିବ? କେମିତି ମିଳିବ? କାରଣ ଆମ୍ବ ତ ଗଛରେ ଥିଲା ନା, ଉପରେ। ଆଉ ନଦୀରେ ଖୋଜିଲେ, ପାଣିରେ ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଏହିପରି କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଆମ୍ବ ଖୋଜା ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କେତେ ଲୋକ ବୁଢ଼ା ବି ହେଇଗଲେ। ସେଥିରୁ କେହି ବହି ବି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କି କିପରି ତମେ ନଦୀ ଭିତରୁ ଆମ୍ବ ଖୋଜିପାରିବ। ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେପରି ନଦୀ ଭିତରେ ଆମ୍ବ ଖୋଜିବାକୁ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତ ଲୁଜ୍ ଫିଟିଂ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଅ, ତା ଫଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ପହଁରି ପାରିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୟସ 60ରୁ ବେଶୀ ହେଇନଥିବ। ଛୋଟ ପିଲା ଯିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ କହନ୍ତୁ, ଯେତେ କଥା କୁହାଗଲା ତା ଦେହରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି? ନାଇଁ। ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଟିପ୍ସ ପାଳିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ମିଳିବ? ନା, ଆମ୍ବ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପହଁରି ପାରିବ। ବାସ୍ ଏଇ କଥା ସଂସାରରେ ବି ଏଇ କଥା ଚାଲିଛି। ଯେତେ ବହି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ଏ କର, ସେ କର, ସେଥିରେ କିଛି ହେବନି। ଦିନେ ଜଣେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ତଳକୁ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ? ଉପରକୁ ଦେଖ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଅଛି, ଉପରେ ଅଛି, ପାଣିରେ ଖୋଜୁଛ କିପରି? ସେହିପରି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛୁ, ଯାହା ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଅ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲଗନ ଲଗେଇକି ରଖ, ତେବେ ଦେଖିବ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଏହି ଅନପେକ୍ଷା ଆମେ କିପରି ହେବା?
ଏହିପରି ଆମେ କେମିତି ହେବା ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଆଉ ଏଇସବୁ ଭୌତିକ ବିଷୟରେ ନିଜ ସୁଖ ଖୋଜିବାନି। କେମିତି? ଯେମିତି ଛୋଟବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦୋକାନ ଫୋକାନକୁ ଗଲେ ସବୁ ଖେଳନା ଦୋକାନ, ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି, ଏଇ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମୋତେ ଦରକାର। ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ଆରେ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖେଳଣା, ନାଇଁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦରକାର ଆଉ କହନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଖେଳଣା ପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି କି? ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଯିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧ ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରୁ ଠିକ୍ ଜିନିଷର ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ମନନ କରିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଏ ହେଉଛି ଅନପେକ୍ଷ। ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏ ଗୁଣଟି ହେଲା ଶୁଚି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଶୁଚିବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଶୁଚି ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର। କେମିତିକା ପବିତ୍ର? ନା ଭିତରେ ବାହାରେ ସବୁ ପବିତ୍ର। କେବଳ ବାହାରୁ ଶୁଚି ନୁହେଁ କି 5 ଥର ଧୋଇ ଧାଇ ହେଉଥିବ, ଟିପ୍ଟାପ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବ। ସେ 500 ଟଙ୍କିଆ ବାଲା ଭକ୍ତ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। 500 ଟଙ୍କିଆ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆରେ ବଜାରକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ଧୋତି କିଣିଦେବ, ଗୋଟେ ଉପରର ଜାମା କିଣିଦେବ, ତାପରେ ମାଳ କିଣିଦେବ, ତିଳକ କିଣିଦେବ, ଚିତା କଟାକଟି କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ସେପରି ଭକ୍ତ ନୁହେଁ। ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଯାହାର ସବୁ ଶୁଚି, ସେହିପରି ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ ବୋଲି କହନ୍ତି। କନକ ଦାସ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାସ ରୋଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। କନକ ଦାସ ଜାତିରେ ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାସରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଗୁରୁଜୀ ସେ କନକ ଦାସଟାକୁ ଏତେ କ'ଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ, ସେ ଶୂଦ୍ର ଅଟେ, ତଥାପି ତାକୁ ହିଁ ଗୁରୁଜୀ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଗୁରୁଜୀ ବୁଝିଗଲେ। ସେ ଦିନେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପିତ୍ତଳର ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ମଜାମଜି କରି ଚକଚକ୍ କରି ଆଣ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବି, କିନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ। 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲୋଟାକୁ ଧୋଇ ଧାଇ ଚକଚକ୍ କରି ଆଣି ଗୁରୁଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। କନକ ଦାସଙ୍କ ଲୋଟାଟି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚକଚକ୍ ଦିଶୁନଥିଲା। ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋଟାକୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କନକ ଦାସଙ୍କୁ ଲୋଟାଟିକୁ ଦେଖିକିରି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ କନକ ଦାସଙ୍କର ଲୋଟାଟି ତ ମଇଳା ଦେଖାହେଉଛି, ସେ ତ ମୋଟେ ସଫା କରିନି, ଆଉ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେଣି। ଏକଥା କନକ ବୁଝିପାରିକିରି ସେ ସେଠୁ କନକ ଦାସଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଲୋଟାଟି ତମର ମଇଳା ନାହିଁ? କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କହିଲେ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଲେ, ତ ଆପଣ କହିଲେ ଲୋଟାରେ ଆପଣ ଭୋଗ ଦେବେ, ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭିତର ପାଖକୁ ସଫା କଲି, ସେଥିରେ ତ 10 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଗଲା, ବାହାରଟା ଆଉ କେତେବେଳେ ମାଜିବି, ସେଥିପାଇଁ ଭିତରଟା ସଫା କରିଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ତ ଭିତରେ ଭୋଗ ଦେବେ ନା। ଭିତରେ ଗୁରୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭିତରଟାକୁ ଦେଖେଇଲେ, ତାର ଲୋଟାଟିକୁ ଦେଖେଇଲେ। ସେହିପରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ଭିତରଟି ତାଙ୍କର ସୁନା ପରି ଝଟକୁଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାହାରଟା ଝଟକୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତର ମଇଳା ଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ବାହାରଟାକୁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ଭାବୁ। କେବେ କେବେ ଲୋକମାନେ ତ ଏ ବି କହନ୍ତି କି ଏ ଭାଇ ଜଣକ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଯାହାର ଭିତର ବାହାର ସେମ୍ ଅଟେ, ସିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଅଟେ। ଭଗବାନ ତ ଭିତର ବାହାର ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନା। କଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଡକ୍ଟର କହିଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭିତରୁ ବାହାରୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଏବଂ ସେ ନିଜର ଅନର୍ଥ ଉପରେ କାମ କରେ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ସଫା ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେହିପରି ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହାର ମାନ ନୁହେଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ ବିଚାର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଭିତରେ ରଖେ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗିଦିଏ। ଆପଣ କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ଗଲେ, ଦେଖାଗଲା କି ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ପିଉ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟରେ ହେଉ ବା ଶାଢ଼ୀରେ ହେଉ ପଡ଼ିଗଲା, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱାସରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଭଲ କରି ଧୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଡେରି ହେଲେ ଦାଗ ରହିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧୋଇବା ଦରକାର।
ଆପଣ ତ କେତେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତି କି ଶାଢ଼ୀରେ ଯେପରି ଦାଗ ନ ଲାଗେ, ସେହିପରି ଭକ୍ତ ବି ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି କୌଣସି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମନ ଭିତରୁ ବାହାର କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ବେଶୀ ସମୟ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ରହିଲେ ଦାଗ ଦେଇଯିବ, ମୋର ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଦାଗ କରିଦେବ। ଇଏ ଖରାପ ବିଚାର, ଖରାପ ଭାବନା କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଦାଗ ଦେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ ଏପରି ବି ହୁଏ ନା ଘରକୁ ହଠାତ୍ କୁଣିଆ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ପଠାଇଦେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘର ସଫା କର, ମଇଳା ଜିନିଷକୁ କେଉଁ କୋଣରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ, କପଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗ ନ କରିକି ଆଲମାରିରେ ଠୁସି ଦିଅ, କିଛି ଜିନିଷ ପଚା ମଚା ପନିପରିବା ଥିଲେ ତାକୁ ପଲଙ୍କ ତଳକୁ ପେଲି ଦିଅ। ଗେଷ୍ଟ ଭାବନ୍ତି ଆରେ ବା ତାଙ୍କ ଘର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ସଜାସଜି ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗନ୍ଧ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାହିଁକି ନା ପଚାସଢ଼ା ପନିପରିବା, ଆପେଲ ସବୁକୁ ପଲଙ୍କ ତଳକୁ ପେଲି ଦେଇଥିଲ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ଧ ଆସିବ, କେଉଁଠୁ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ତ ସଫା ସଫା ଲାଗୁଛି। ସେହିପରି ଆମ ମନ ବି ସେହିପରି ହୁଏ। କିଛି ମନ୍ଦ ବିଚାର ବା ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଭାବନା, ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କଥା, ତାହା ଆମକୁ ଯାହା ଭାଗବତ ଜୀବନରେ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ସେସବୁକୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଜପ କରନ୍ତି, ତପ କରନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ ନାହିଁ, କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଗନ୍ଧ ଆସେ, ଆମେ ଭାବୁ କେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ ରହିଗଲା, ଆଉ ସେ ଭୁଲକୁ, ଖରାପ ବିଚାରକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭକ୍ତମାନେ ତ ଖରାପ ଭାବନା, ଖରାପ ଚିନ୍ତା, ଖରାପ ବିଚାର ଆସିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମନରୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଏମିତି ସୂଚିବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଭିତରୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଲା ଦକ୍ଷ। ଦକ୍ଷ ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସକ୍ରିୟ, ଆଲର୍ଟ। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? କେଉଁ ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷ? ମୋର ତ କେଉଁଥିରେ ହେଲେ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ? ଦକ୍ଷ ମାନେ କେଉଁଥିରେ ଦକ୍ଷ? ଏମିତି ନୁହେଁ କି ରୋଷେଇରେ ତୁମେ ପାରଙ୍ଗମ ମାନେ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ଭଲ କଥା କହିପାରୁଛ ମାନେ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଭଲ କ୍ରିକେଟର ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ସେପରି ନୁହେଁ। ଏଇଠି କଥା ପଡ଼ିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ତୁମେ ମାୟା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ, ଆସକ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତୁମେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଟ, ତୁମେ ଆଲର୍ଟ ଅଟ। ମାୟା ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛି ବାରମ୍ବାର ତମ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭକ୍ତି ପଥ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବାକୁ, ସିଏ ଭକ୍ତ ବହୁତ ସଚେତନ ହୁଏ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଯିବାକୁ ସେ ଭକ୍ତ ବହୁତ ସଚେତନ ହୁଏ। ସେ ମାୟା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିକିରି ରହେ। ମାୟା ଭକ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ଧୋକା ଦିଏ। ମାୟା କେବେ କାହାକୁ ମନା କରେ ନାହିଁ କି ତୁମେ ଜପ କରନି, ଧ୍ୟାନ କରନି କି ପୂଜା କରନି। ମାୟା ତ କହେ ତୁମେ ଜପ କର, ଧ୍ୟାନ କର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ, ପରେ କରିବ, କାଲିକି କରିବ, ବାସ୍ ଏମିତି କରି ମାୟା ଚିଟ୍ କରେ। ଜପ କରିବା ଭଲ, ବାକି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ତ ନୁହେଁ ନା। ଏହିପରି କରି କରି ଆମର ପ୍ରକୃତ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦିଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଦରକାରୀ, ପ୍ରାଥମିକ କାମ, ତାକୁ ଆମକୁ ଏମିତି କହିକିରି ପଛରେ ପକାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦକ୍ଷ ସେ ବହୁତ ସଚେତନ, କିପରି ବି ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ୁ ସେ ମାୟା ଠାରୁ ଧୋକା ଖାଏ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ହୁସିଆର ରହେ। ଏଇଠାରେ ତାରି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହେ, ସକ୍ଷମ, ସକ୍ରିୟ, ଉତ୍ତମ ଭାବବାଲା ହୁଏ, ସିଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱାଲିଟିଟି ହେଉଛି ଉଦାସୀନ, ନଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭ। ଉଦାସୀନ ମାନେ ଯିଏ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ, ଯିଏ ଡିଟାଚ୍ ଅଟେ, କୌଣସିଥିରେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦାସୀନ। ଆସୀନ ମାନେ ବସିବା। ଉଦାସୀନ ମାନେ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଉପରେ ସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଏହାର ମାନେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିବା ନୁହେଁ, ତାର ମାନେ ହେଲା ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ନେଇ ହିଁ ରହେ। କନସିୟସନେସ୍ ସର୍ବଦା ଜାଗୃତି ଉଚ୍ଚା ହୋଇ ରହେ। ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ, ନୀଚ ମନୋଭାବ ରଖେ ନାହିଁ,
ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି, ନା କନଫର୍ମ, ନା ୱେଟିଂ, ନା ଆରିସି, କେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଅନରିଜର୍ଭ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଯିବେ? ନାଇଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ନାଇଁ ଅପା, ରିଜର୍ଭ ନକରି କେମିତି ଯିବୁ? ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ପଛେ ଯିବୁ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପଛେ ଯିବୁ, ଏତେ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ରେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆମର ବି କିଛି ଷ୍ଟେଟସ୍ ଅଛି ନା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ସେହିପରି କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଅଛି। କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ, ସେ କେବେ ହେଲେ ନୀଚ ଭାବରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ନୀଚ କାମ ସେ କେବେ ହେଲେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟେ, ମୋ ଚେତନା ଏତେ ତଳକୁ ଖସିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ରାତି ପାହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉଛି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଏତେ ହୀନମନା ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏପରି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। କିପରି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁ, ସେ ସଦାବେଳେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହେ, ସକ୍ଷମ ହୋଇ ରହେ, ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ରହେ। ଏକୁ କହନ୍ତି ଉଦାସୀନ। ସେହିପରି ଭକ୍ତଙ୍କର ମନ ତ ବାହାରେ କେତେ କ'ଣ ଘଟୁ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ସେ ସବୁଥିରେ ଉଦାସୀନ ରହେ। ତା ମନ ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଶାନ୍ତ ରହେ, କୌଣସି ବେକାର କଥାରେ ଭାସିଯାଏ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସର୍ବଥା ଭକ୍ତି ରସରେ ସେ ଡୁବି ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଗର ଗୁଣଟି, ତାର କଥା ହେଲା ଗତାବ୍ୟଥା। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସେ ଚିନ୍ତା ରହିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣବାଲା ଭକ୍ତ, ସିଏ ଚିନ୍ତା ରହିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ତ ହେବା କଥା, କାହିଁକିନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତ ସବୁ ଗୁଣ ସହିତ ଲଗାଲଗି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ନା। ସେ ଯଦି କେହି ଦକ୍ଷ ଅଟେ, ଯଦି କେହି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଟେ, ତ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ଯିଏ ପାରଙ୍ଗମ ଭକ୍ତ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଯେତେ ଜପ କରିବା କଥା ସକାଳେ ହିଁ କରିଦେବ, ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କାମ ପରଫେକ୍ଟଲି ହିଁ କରିବ। ଚିନ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ତାର ହେବ? ଯିଏ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦିଏ, ଟାଇମ୍ରେ କରିଦିଏ, ତାର ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯିଏ ଦକ୍ଷ ନୁହେଁ, ସେ ସବୁ କାମ ପକେଇ ରଖେ, ପରେ କରିବି ବୋଲି ଭାବେ। ଯଦି ତୁମେ ଦକ୍ଷ ଅଟ, ପାରଙ୍ଗମ ଅଟ, ମାୟା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ନ ହେଉଛ, ତେବେ ତୁମେ ଶୁଚି ରହିବ। ଶୁଚି ରହିବ ମାନେ ପବିତ୍ର ରହିବ। ମାୟା ଯଦି ନ ଛୁଇଁଲା, ଯଦି ତୁମେ ପବିତ୍ର ଅଟ, ତ ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅନପେକ୍ଷ ରହିବ। ଯଦି ତୁମେ ଅନପେକ୍ଷ ଅଟ, ତ କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, ତ କାମନା ନଥିଲେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତୁମେ ବିଚଳିତ ନୁହଁ, ମାନେ ତୁମେ ଯୋଗୀ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଲ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଲ, ତ ତୁମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ବି ରହିବ ନାହିଁ, ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ସବୁ କଥା ଏକ ଆରକ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପାଦ ଯଦି ତଳକୁ ଗଲା ତୁମର, ତା ପଛକୁ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ, ସବୁ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ, ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ଲଗାଲଗି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ୟତା ଗତା ବ୍ୟଥା, ମାନେ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ ବି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତା ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଟ୍ ଉପରେ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଟ୍ରେ କେତେ ଜଣ ବସନ୍ତି ଭାବିଲେ, କହିଲେ? ଜଣେ ହିଁ ନା, ପୁରା ପକ୍କା ଯେ ଜଣେ ହିଁ ବସନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ଜଣେ, ତା ପାଖରେ ଜଣେ, ଆଉ ପଛରେ 2 ଜଣ, 3 ଜଣଙ୍କୁ ବି ବସିବାକୁ ରୁଲ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ମାରୁତି 800 ବି ଠୁସି ହେଇ 7 ଜଣ ତା କୋଳରେ ବସିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେ ବସ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ଜଣେ ହିଁ ବସନ୍ତି। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ଯଦି ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଆଉ କାହାକୁ ଡର? ଭଗବାନ ଯଦି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର, ତ ଆମର ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଜଣା ଯେ ମୋର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଡ୍ରାଇଭର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସାରଥୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତ ମୋତେ କାହିଁକି ଡର? ଏ ହେଉଛି ସର୍ବ ଆରମ୍ଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ।
ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣଟି ହେଲା ସର୍ବ ଆରମ୍ଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ। ଏହି ଗୁଣଟି ଶୁଣି ଆମେ ଭାବିବା ଇଏ କେମିତିକା ଗୁଣ? କ'ଣ ସେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ନା, ସେ କୌଣସି କଥା କାମନା ବାସନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି କଥା ବା କୌଣସି କାମ ସେ କାମନା ବାସନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯଦି କରେ ତାହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସେ ଶ୍ରମ କରେ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ସର୍ବ ଆରମ୍ଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ। ଯାହା କରେ ଶରୀର କରେ। ଆମେ ତ ଆତ୍ମା କିଛି କରେ ନା। ଇଏ ହେଲା ଆମର ପରିତ୍ୟାଗୀ। କେବଳ ଭାବର କଥା ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି। ଭାବ କେବଳ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାମ ଅଟେ, ଜରୁରତ ଅଟେ। କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ତ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି କେବଳ ଭଗବାନ କରନ୍ତି। ତ ସର୍ବ ଆରମ୍ଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ। ଦେଖ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର କ'ଣ କାମ? କ'ଣ ସେ ଥଣ୍ଡା କରିଦିଏ? ସିଏ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଗରମ କରେ? ନା, ସେ ତ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ଫ୍ରିଜରେ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କଲେ ସେ ଥଣ୍ଡା କରେ, ଗିଜରରେ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ସେ ଗରମ କରେ, ନିଜେ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆତ୍ମା ତ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ସେ ଶରୀରରେ ଅଛି, ସେ ଶରୀର କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଅଛି ନା, ମୁଁ କଲି, ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଭାବ। ଯେଉଁଦିନ ଏ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଆମ ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବ, ସେଇଦିନ ଏ ଗୁଣଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବସିଯିବ। ସର୍ବ ଆରମ୍ଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ। ସର୍ବ ମାନେ କର୍ତ୍ତା ଭାବକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଭୋଟି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଅଟେ। ସେ କେବଳ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କ ହାତର କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଦେଖିଥିବେ। କଣ୍ଢେଇର ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ସୂତା ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ମଣିଷ ତାକୁ ନଚାଏ, ସେ ଯେମିତି ଚାହେଁ ସେମିତି ନଚାଏ। ଭକ୍ତର ଜୀବନ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଚଳାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏଇ କଥାକୁ ଜାଣେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ଯଦି କାଠ ପୁତୁଳି କହିବ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ, ତ ଅସୁବିଧା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଅଛି ଯେ आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। କ'ଣ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ଆମେ କେବଳ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଭଗବାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଗରେ ରଖିକି। ପଛରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ, ତାହା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ। ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାର କରିଦେବେ ଆମେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ତାର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ସଦାବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ। ସେ ପୁରାପୁରି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଶରଣାଗତ ଅଟେ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭଜନ ଅଛି, ସେଥିରେ ମନ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛି ଭକ୍ତ, ନିଜ ଚିତ୍ତରୁ କହୁଛି, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆଉ କି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? କୃଷ୍ଣ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ଯିଏ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ କହେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନ ସିଏ ଯାହା କରିବେ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଠ କଣ୍ଢେଇ। ଏ ହେଲା ସର୍ବ ଆରମ୍ଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଶୁଭ ଅଶୁଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ। ଶୁଭ ଅଶୁଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ କ'ଣ? ନା, ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମୟ ତା ପାଇଁ ଶୁଭ। ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇକରି ରହିଥାଏ ସେଇ ସମୟଟି ତାର ଶୁଭ। ଯେଉଁ ସମୟ ଡିଟାଚ୍ ହେଇଯାଏ, ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ଆଉ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ କହନ୍ତି କି ଯିଏ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ କିପରି ସମଭାବରେ ରହନ୍ତି, ସେ କଥା ଏଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖ, ସେ ଶତ୍ରୁ ହଉ ବା ମିତ୍ର ହଉ। ମାନ ଅପମାନ ତୁମକୁ
ମାନ ଦିଆଯାଉ ବା ଅପମାନ ଦିଆଯାଉ, ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ଭାବ ରଖ। ଫେର କହିଲେ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହଉ କି ଗରମ, ତାର ମାନେ ହେଲା ଶରୀରରେ ସମଭାବ ରଖ। ପୁଣି କହିଲେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ମନରେ ସମଭାବ ରଖ। ଏଠାରୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସକଳ ସମ୍ଭାବନାର ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ତୁମର ଭାବକୁ ମନୋଭାବକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟ ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମଭାବ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ସମ ଶତ୍ରୁଚ ମିତ୍ରେଚ, ଆରେ ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଭାବରେ କେହି ରହିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ହେବାର ଅଛି ତ କିଛି ତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କୌଣସି ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର କଥା ଚାଲୁନି ନା। ଏଠି ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହଁ ତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ଏପରି ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ଯିଏ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମଭାବନାରେ ରହିପାରିବ। ରାମାୟଣରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖାଗଲା, ରାବଣ ନେଇ ରଖିଲା, ସେଠାରେ ଥିବା ରାକ୍ଷସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଡରା ଚମକା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ସବୁ ହନୁମାନ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜିତିଗଲେ, ହନୁମାନ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରି ପକାଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସୀତାମାତା କହିଲେ ନା ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଉପହାର ଦିଅ। ଏହା କହି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ କହିଲେ ସେଇ ସିଂହ ଆଉ ଭାଲୁ କଥା ଶୁଣିନ? କ'ଣ ହେଲା? ସୀତା ମା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଶିକାର କରିବାକୁ। ସିଂହ ଶିକାରୀର ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶିକାରୀ କ'ଣ କଲା ନା ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଆଗରୁ ଭାଲୁଟିଏ ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ସିଂହ ଭାଲୁ କହିଲା ଶିକାରୀକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେ। ଭାଲୁ ମନା କହିଲା ନା ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବିନି। ସିଂହ ଶିକାରୀକୁ କହିଲା ଆରେ ଭାଲୁକୁ ଠେଲି ଦେ। ମଣିଷ କ'ଣ ଭାଲୁ କ'ଣ, ଯାହାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ମୋର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଲେ ଗଲା, ଆଉ ତୁ ଫେଲିଦେ। ଶିକାରୀଟି କ'ଣ କଲା, ଭାଲୁକୁ ଠେଲିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଭାଲୁ ପଡ଼ିଲାନି, ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଳରେ ଅଟକିକି ରହିଗଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସିଂହ କହିଲା ଦେଖିଲୁ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଠେଲିଦେ, ସିଏ ଏବେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଲା, ତୁ ତାକୁ ଠେଲିଦେଲୁନୁ, ଠେଲିଦେ। ସେ କହିଲା ନା, ତାର ସ୍ୱଭାବ ସେମିତି, ସିଏ ସେମିତି କରିବ, ତା ବୋଲି ମୁଁ ସେମିତି କରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ସୀତା ମା କହିଲେ ସେଇ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଡରେଇବା, ଧମକେଇବା, ଚମକେଇବା। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ମୁଁ ତ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମରେଇ ଦେବି, ମାର ବୋଲି କହିବି, ଆଉ ତାରେ ମୁଁ ଅଲଗା କ'ଣ ହେଲି? ସେମିତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ଭାବ। ମାନ ଅପମାନ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଶରୀର କଷ୍ଟ ତ ଛାଡ଼, କିଛି ଟିକେ କହିଦେଲେ ବି ସହିପାରନ୍ତିନି। ଆମେ କେଉଁ ଧକ୍କା ମାରିଦେଲେ ତ ଚଳିବ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଧକ୍କା ବି ମାରିବ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅପମାନ ଦେଲେ ସହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମାନ ଅପମାନ ସବୁଥିରେ ଯିଏ ସମଭାବ ରଖେ ସିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଅଟେ। ଆମେ କହିବା ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ବେଳେ ତ ସମଭାବ ରଖିହେବ, କିନ୍ତୁ ଅପମାନ ଦେଲେ କିପରି ଆମେ ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିବି ସମଭାବ ରଖିପାରିବୁ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବନି? ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନ ଅପମାନର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇପାରିବା। କ'ଣ ନା ମାନେ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯିବେ ଦୋକାନକୁ, ଯାଆନ୍ତି କେବଳ ମାନେ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ। ଦୋକାନବାଲାକୁ ଯିବେ, ସେଲ୍ସମ୍ୟାନକୁ କହିବେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଅ, ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇବ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା 20ଟା ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲିକିରି ଦେଖିବେ। ତାପରେ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ସେଠୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଥାକରୁ ଆଣିକି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇବ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍। ସେଠୁ ସେ କହିବେ ନାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଆଉ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ପିଲାର ସ୍କୁଲ ଆସିବ। ସେଠୁ ତାକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥାଏ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ରାଗେ କି ନା କଷ୍ଟମରକୁ କିଛି ଗାଳି ଦିଏ? ସେ କିଛି କହେ ଆସନ୍ତୁ ଭାବିଛି, ଆରଥରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ରଖିଛି, କାଲିକି ନହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ।
କାହିଁକି ସେମିତି କରେ ନା ଦେଖେ ଯେ ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ତାର ଓନର୍ ତାର ମାଲିକ ସିଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଇଏ କଷ୍ଟମର ସହିତ ୟାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଦରମା ତ ସେ ଦେବେ ନା, ସେ ଯିଏ ମାଲିକ ବସିଛନ୍ତି ଓନର୍ ବସିଛନ୍ତି ମାସ ଶେଷରେ ଦରମା ସେ ଦେବେ। ଗରାକ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ରାଗ ଲାଗିଲେ ବି ସେ ହସିକିରି କହେ କାଲିକି ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କାଲିକି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। କାହିଁକି ନା ମାଲିକର ଆଖି ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଉପରେ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଏତେ ହଇରାଣ କଲା ପରେ ବି ପିଲାଟି ହସିକିରି କଥା କହୁଛି, ରାଗୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ପିଲାଟି ଭାରି ଭଲ। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତି ଖୁସି କଥା ସେ ତାର ଓନର୍କୁ ଖୁସି କରେ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମାସ ଶେଷରେ ମାଲିକ ଦରମା ଦେବେ, କଷ୍ଟମର ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଓନର୍ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡରେ ସ୍ୟାଲେରୀ ତ ସିଏ ହିଁ ଦେବେ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କଲି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ କି ନ କରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜର୍ଣ୍ଣି ବେଳେ, ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ବସ୍ରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଲେ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଅଟେ ଆମର ଏଇ ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ୍ ଟେମ୍ପରାରୀ। ଆମର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମର ବ୍ୟବହାର କିପରି। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତ ସିଏ ଆମର ବେତନ ଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ମାନ ଅପମାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବା, ସମଭାବ ରଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଶୀତରେ ଉଷ୍ଣରେ ସମଭାବ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଟିକେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସିଗଲା ମାନେ କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଆସିଯିବ କହିବା ବାପରେ କି ଗରମ, ବର୍ଷା ହେଲେ କି ବର୍ଷା, ଲୁଗାପଟା ଜମା ଶୁଖୁନି। ଶୀତ ହେଲେ କି ଶୀତ, ମୁଁ ତ ଜମା ଉଠି ପାରୁନି, ଗଳାରେ ଦରଜ। ଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଗରମରେ ଗରମ ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଯେଉଁ ସିଜନ୍ ଆସୁଛି ମଜା କର ନା, ଗରମ ଆସିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଜା ନିଅ, ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଗରମା ଗରମ ପକୁଡ଼ି ବନାଅ ଖାଅ, ଶୀତ ହେଲେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହେଇ ବନଭିଟା ପିଅ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରୁହ। ତମର ଖୁସି ଦେଖି ଭଗବାନ ବି ଖୁସି ହେବେ। ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସବୁଥିରେ ଯିଏ ସମ୍ଭାବ ରଖେ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ରାତି ପରେ ଦିନ, ଏ ହେଲା ନୀତିଦିନିଆ କଥା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସହିପାରେ ସିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ସବୁବେଳେ ସୁଖ ରହିବ, ଏପରି ବି ନୁହେଁ କି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ରହିବ। କେବେ ସୁଖ ଆସେ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ସହିକିରି ରହେ ସିଏ ତ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଅଟେ। ସେ ଏହା ଭାବିକିରି ରହେ ଯେ ଏହା ମୋତେ ଯାହା କର୍ମ ମିଳିଲା, ଭଲ ମିଳିଲା ମନ୍ଦ ମିଳିଲା, ତାହା ମୋର କର୍ମଫଳ ଅଟେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବି ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭାବେ ଯେ ଭଲ ଆସିଲେ ମନ୍ଦ ଆସିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଏହା ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ଆଉ ଏବଂ ଭଗବାନ ଙ୍କର ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରେ, ସେହିପରି ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାର ପାତ୍ର ହୁଏ। ସେହି ଶ୍ଲୋକର କମେଣ୍ଟରେ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି ପୁତ୍ରର ପିତା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାହା ପୁତ୍ରର ହୋଇଯାଏ। କିଛି ଯତ୍ନ କିମ୍ବା ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ହଁ, ତାକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ ତେବେ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୁତ୍ର ହିଁ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ବି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତାକୁ କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଭକ୍ତି ନ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରି କରି ବଞ୍ଚି ରହେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାର ପାତ୍ର ହୁଏ। କେତେ ସରଳ କଥା। କୌଣସି ଭିଡ଼ରେ ଥିଲେ କି କିଛି କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲେ ଭାବନ୍ତି ଚାଲ
ଘଣ୍ଟାକର ବାଟ ତ ଆଉ ସରିଗଲେ ଗଲା, ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସେ ଆମକୁ ବାସ୍ ଏଇ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର, ଏତିକି ସମୟ ଗଲେ ତ ଗଲା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁକିଛି ସହିଛି। ସମଭାବନା ରଖି ସହିଯିବା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ସଙ୍ଗ ବିବର୍ଜିତା, ମାନେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ହୁଏ ସେ କେବେ ହେଲେ କୁସଙ୍ଗ କରେ ନାହିଁ, ଦୂଷିତ ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତିନି, ବ୍ୟାଡ୍ ଆସୋସିଏସନରେ ରହେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହେ, ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବସା ଉଠା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କି ଭାବନା ବି କେବେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖେ ନାହିଁ। ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ବି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରେ, ଭୁଲ ଭାବନା ବିଚାରକୁ ବି ଦୂରରେ ରହେ, ସଦାବେଳେ ସଦ୍ଭାବନା ସହ ନିଜକୁ ଭାବରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ। ସେ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ତମେ ତେଲୁଗୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଏପରି ଭାବନା ବି ସେ ରଖେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ସେ ନିଜକୁ କୁସଙ୍ଗରେ ପକାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ଅଟେ, ସଙ୍ଗ ବିବର୍ଜିତ, ମାନେ ଏ ବି ହୁଏ କି ମୁଁ ଇଏ ଅଟେ, ମୋର ଏ ବାୟୋଡାଟା, ମୋର ଏ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏସବୁ ବି ତାର ନାହିଁ। ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ, ତାହା ହେଲା ସିଏ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ। ଏହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ହେବାର ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଟି। ତାପରେ ଆସିବ ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା, ସ୍ମୃତି ଆଉ ନିନ୍ଦା। ସ୍ତୁତି ଅର୍ଥ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାହାର ସ୍ତୁତିଗାନ କର ତ ସମଭାବନା। ଆପଣ ଏତେ ଭଲ, ନିନ୍ଦା କଲେ ବି ସମଭାବନା, ସ୍ତୁତି କଲେ ବି ସମଭାବନା। ସ୍ତୁତିରେ ବି ନିନ୍ଦାରେ ବି ସେ ସମଭାବରେ ନିଜର ଭାବନାଟାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ରଖିପାରେ। ସ୍ତୁତିରେ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠେନି କି ନିନ୍ଦାରେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼େନି। ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ହଜାର ହଜାର ଚିଠି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଚିଠି ଖୋଲି ପଢ଼ୁନଥିଲେ। କିଏ ପଚାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଚିଠି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ସିଏ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଆଉ ଆପଣ ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ତ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଦୁଇଟି କଥା ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୋର ସ୍ତୁତିଗାନ କରାଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ନିଜର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ। ଆଉ ସ୍ତୁତି ତ ମୋର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାର ମୋର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିଠି ଖୋଲେ ନାହିଁ। ସବୁଯାକ କ୍ଷମତା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନେଇ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ରଖିଦିଏ। ଇଏ ହେଲା ସମଭାବାପନ୍ନ ଭକ୍ତ। କାହାର ନିନ୍ଦା ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କାହାର ନିନ୍ଦା କରୁଛ ସିଏ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ ଆଉ ତମେ ତାର ନିନ୍ଦା କର, ତେବେ ତା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଏ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ। ମାନେ ଯଦି ମନେକର ଆମେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲୋକ ସେଇଠି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଆଉ 2-4 ଜଣ ମିଶିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କର, ବେଶୀ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି, ରାଗିବେନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଗପିଲେ ଶେଷକୁ କହିବେ ମ ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ସେ ତାର ଭୋଗିବ, ଆମର କ'ଣ। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ, ସେ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଅ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କାହାର ଭଲ ଗୁଣର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛ, କାହାର ସ୍ତୁତିଗାନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରକୁ ସଞ୍ଚରି ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଅଦରକାରୀ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କେବେ ହେଲେ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆରୁ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚାହୁଁ, ମାନେ ଯେମିତି କିଏ କହେ ଅପା ଆପଣ କେତେ ଭଲ, ଅପା ଆପଣ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଇଏ ସବୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜମା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ନା, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ଏଇ ଦୁନିଆ ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କ'ଣ କାମ?
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭଗବାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା, ତାହେଲେ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ନ କହିଲା, ଭଲ କହିଲା କି ମନ୍ଦ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। କିଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ସମଭାବା, ଇଏ ହେଉଛି ସମଭାବ ରଖିବା। ଗଲା। ତାପରେ ହେଲା ମୌନ ରହିବା। ଭକ୍ତ ମୌନ ରହେ। ଭକ୍ତ ନିଜ ଭିତରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଏ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯଦି ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇକି ଖାଇବାର ଅଛି, ତମେ କେବେ ବାହାରୁ କିଣିବ କି? ଯଦି ନ ବନେଇ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ବାହାରୁ କିଣିବ। ଯଦି ବନେଇ ଆସୁଛି ଭଲ କିରି, ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ କରିକି ଖାଇବ। ସେମିତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହେ, ସେ ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ତାକୁ ଲାଗେ କି ସମୟଟା ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ। ମୌନର ମତଲବ ସେ କେବଳ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଥା କହେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ତାକୁ ବେକାର ଲାଗେ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କି କଥା ହଉ ନା, ଖାଇସାରିଲଣି, ଆଜି କ'ଣ ରାନ୍ଧିଥିଲ, ତମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି, ସବୁ କରୁଛି। ସିଏ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛି, ତା ମନଟି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକିରି ରହୁଛି, ସିଏ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଘରେ ରହୁଥିବ, ଖାଉଥିବ, କଥା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ମନଟି ତା ପାଖରେ ଥିବ। ଏଇଟା କେମିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ମନେକର ନୂଆ ଯୁବକ ଗୋଟେ କୌଣସି ଯୁବତୀ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଛି, ପଦେ କଥା ହେଇଛି, ନୂଆ ତ ଦେଖିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିବ, ଖାଉଥିବ, ଆଉ ମନେ ମନେ ଟିକେ ଟିକେ ହସୁଥିବ। ତାହେଲେ କହିଲେ, କ'ଣ ହସୁଛୁ ରେ? ମୁଁ ହସୁଛି କି? କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ କହିଦେବ। କାହିଁକି ନା ସେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତୁମକୁ ଅନଉଛି, ତୁମକୁ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମନଟି ଯାଇକି ସେଇଠି। ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମିତି କନେକ୍ଟେଡ଼, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ରହିଯିବା, ସେ ହେଉଛି ମୌନ। ମୌନ ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମୌନ କଥା ପଡ଼ିନାହିଁ ଏଠି। ଏଠାରେ ଏଠାରେ ମାନେ ଭିତର ନୀରବତାର କଥା ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ମୌନ ରହିବା ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। କୁହାଯାଏ 10 ମିନିଟ୍ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କର, 15 ଦିନର ନୀରବତା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ନେଇ ବୁଲନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଲେନ୍ସରେ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗଳାର ଆରାମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ତ ହଜାର କଥା ଚାଲିଥାଏ। ମନ ତ ନୀରବ ନୁହେଁ, ମନରେ ତ ହୋ ହଲ୍ଲା ଚାଲିଛି। କାହାର ହଲ୍ଲା? ନା ବାସନାର, ଅନର୍ଥର, ଏତେ ସାରା ଭାବନାର ଶବ୍ଦ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। କିଛି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଗଳା ବନ୍ଦ, ମନ ଶାନ୍ତ ନାହିଁ। ମୌନ ମାନେ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନୁହେଁ, କିଛି ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ସରଳ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ ହେଇ ରୁହ, ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବାସ୍ ଏଇ ହେଲା ମୌନ। କେବଳ ନୀରବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୌନ। ଆଉ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବ, ଠାରୁଥିବ ଏଇଟା ସେଇଟା। ଯେଉଁମାନେ ମୌନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୌନ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିବା, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଛାଡ଼। ତାପର ଗୁଣ ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି। ଆମର ଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ମିଳିଗଲା ତ ସେଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ମିଳିଗଲା ତ ଏଇଟା ଦରକାର। କଥାରେ ଅଛି ନା, ଯେଡ଼େ ବାଉଁଶ ସେଡ଼େ ପୋଲା। ଯେତେ ଯାହା ମିଳିଲେ ବି ଆଉ ଦରକାର, ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ତାର ଗୁଣ ହେଲା ସେ ସବୁଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ସେହିପରି ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆହୁରି ତ ରହିଗଲା ଆରଥରକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣମ୍।